Hi students, good morning. Welcome to Dream Classroom. Today we are discussing second unit, The Lost Child by Mulkarajan. Mulkarajaninte The Lost Child എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം. മുൾക്കരാജാനന്ദിനെ പറ്റി. മുൾക്കരാജാനന്ദ് വാസ് ബോൺ ഇൻ 1905, died in 2004. He was an Indian writer in English. Caste, poverty and colonialism are theme of his novels, short stories and writings. Untouchable and Coolie are important works. Mulk Rajand, the author, was born in Peshawar in 1905. Peshawar 1905 അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. Educated at the universities of Punjab and London. ലണ്ടൻ പഞ്ചാബ് എന്നീ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം നേടി. He was written a numerous novels and short stories. കുറേ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും അതേപോലെ കുറേ നോവൽസും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ്. ടെക്സ്റ്റിലെ പ്ലോട്ടാണ് ഞാനിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. A boy at a village fair who gets separated from his parents amid the crowd, distracted by toys, sweets and attractions. He panics and searches desperately, calling out for them. The story highlights his fears, the bustling fair's chaos, and ends with his joyful reunion, showing themes of parental love and childhood innocence. ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വില്ലേജ് ബോയിനെ പറ്റിയാണ് പറയണത് അല്ലേ. ടെക്സ്റ്റിലെ പ്ലോട്ട് എന്താ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് സ്പ്രിംഗ്. എ ചൈൽഡ് ഹു ഗോസ് ഓൺ എ ഫെയർ ഈസ് എൻചാൻറ്റഡ് ബൈ ദ സ്പെക്ടക്കിൾ ഓഫ് ഷോപ്സ് displaying various items on sale. The child first wants to buy a toy, but his intense desire to possess the toy remain unfulfilled because his fathers look at him red-eyed in his familiar tyrant way. In his mouth waters for a burfi, which is his favorite sweet, but he suppresses his desire because his plea would not be heeded. Next, he is irresistibly drawn by the colorful garland of gulmohar sold by the flower seller, but he knows very well that his parents would refuse to buy the garland for him. Later, he is possessed by an overwhelming desire to have the balloons with the rainbow glory of their silken colors, but he knows that his parents will forbid him on the ground that he is too old to play with such toys. He wants to listen to the juggler's music that steals into the snake's visible ears, but he knows that his parents will not permit him to hear such coarse music. At last, forgetting for a moment the thoughts of his parents' eternal denial, the child makes the bold request to allow him to go to the merry-go-round and turns to them only to discover, to his dismay, that they are missing. A full deep cry arose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in fear, "Mother, Father!" Tears rained down from his eyes, heavy and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Here, the story reaches a climax and a point of maximum emotional intensity in our relation. The man takes pity on the panic-stricken boy and tries to console him by offering sweets, garland, balloons, and a ride on the roundabout. But the child is no longer tempted by such things as his foremost longing for to find his parents without whom he lost. I want my mother, I want my father. ഇതാണ് ആ ഒരു ദ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടിയും കൂടി ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ കാണാൻ പോകണം, ഫെയറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടുന്ന് പലതരം കാര്യങ്ങളിൽ ഈ കുട്ടി അട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയാണ് അല്ലേ. ആദ്യം ആ കുട്ടി അട്രാക്റ്റഡ് ആയത് എന്തിലാണ്? ടോയ്സ്. പിന്നെ ആ കുട്ടി ബർഫിയിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ എന്താ ബലൂൺസിലൊക്കെ പോയി. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഫാദർ എന്താണ്? അതൊക്കെ ആ ഒരു റെഡായിട്ടുള്ള ദേഷ്യമുള്ള കണ്ണോട് കൂടി ആ കുട്ടിയെ എന്താണ് വിലക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാതെ ആ കുട്ടി
കൈ തെറ്റി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ കൈ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അച്ഛനും അമ്മേനെയും കാണാത്ത ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ടെൻഷനായിട്ട് ഫിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് അങ്ങനെ പാനിക്കായി നിൽക്കുന്ന കുട്ടീനെ കണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്, കൺസോൾ ചെയ്യാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വീറ്റ്സും ഗാർലൻഡും ബലൂൺസും ഒക്കെ വാങ്ങി തരാം, പിന്നെ ഒരു റൗണ്ടിൽ കയറ്റാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൺസോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് അതൊന്നും ആ ഒരു സമയത്ത് ആദ്യം ആ കുട്ടിക്ക് അത് ആവശ്യമായിരുന്നു അല്ലേ, അതൊക്കെ വേണം ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അച്ഛനും അമ്മേനെയും കൈവിട്ട് പോയപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ്, ആ കുട്ടീനെ അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടെത്തുക, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇതാണ് ആ ഒരു ദ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. To interpret this story at different levels, the story has symbolic significance also. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറീനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് ഒരു സിംബോളിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ദ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി. ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഓൺ 2 ലെവൽ, 2 ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറീനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. അറ്റ് ദ സർഫേസ് ലെവലും അറ്റ് ദ ഡീപ്പർ ലെവൽ. സർഫേസ് ലെവലും ഡീപ്പർ ലെവൽ. സർഫേസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സർഫേസ് ലെവലിൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചൈൽഡ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി. എന്താണ് സ്റ്റോറിയിൽ എന്താണ്, ചൈൽഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ചൈൽഡ് ലോങ്സ് ഫോർ അട്രാക്റ്റീവ് തിങ്സ്, ഹി ലോസസ് ഹിസ് പാരൻസ്, ലോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സച്ച് തിങ്സ്. എന്താണ്, ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ലൈക്ക് എനി ചൈൽഡ്, എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും പോലെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കുട്ടിയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ. ലോങ്സ് ഫോർ അട്രാക്റ്റീവ് തിങ്സ് സച്ച് ആസ് ടോയ്സ്, സ്വീറ്റ്സ്, ബലൂൺസ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്, ബട്ട് once he loses his parents, he lost interest in such things and asked for earlier and insist to find his father and mother. എന്താണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിലെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സർഫേസ് ലെവലിൽ ആ കുട്ടി എല്ലാ കുട്ടികളെ പോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, ഫെയേഴ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, ടോയ്സ്, സ്വീറ്റ്സ്, ബലൂൺസ് ഇതിലൊക്കെ അട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും അച്ഛനും അമ്മ ആദ്യം വാങ്ങി കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ കുട്ടിക്ക് പാരൻസിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട, അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണോ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യത്തിൽ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു, അച്ഛനമ്മേനെയും ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് സർഫേസ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഡീപ്പർ ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഡീപ്പർ ലെവൽ എന്താണ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ ലെവൽ എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡീപ്പർ ലെവലിന് സ്റ്റോറി ഈസ് സിംബോളിക്. ചൈൽഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആൻഡ് ഫെയർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ വേൾഡ്. ചൈൽഡിനെ എന്താണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, മനുഷ്യനെ മൊത്തത്തിലായിട്ട് ഈ ഒരു കുട്ടീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വേൾഡിനെ, നമ്മളെ ലോകത്തെ മുഴുവനായിട്ടാണ് ഫെയറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അട്രാക്ഷൻ ദ ഫെയർ അപ്പീൽസ് ടു ദ സെൻസസ്. എന്താണ് നമ്മളെ സെൻസസിനെയൊക്കെ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ആ ഫെയറിലുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാരൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഗോഡ്. എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ പാരൻസ് എന്താണ് ഗോഡായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഡീപ്പർ ലെവലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. ദ സ്റ്റോറി ഈസ് സിംബോളിക്. സ്റ്റോറി എന്താണ് സിംബോളിക് ആണ്. ദ ചൈൽഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇൻ ജനറൽ. ചൈൽഡ് കുട്ടി എന്താണ് മനുഷ്യനെ മൊത്തത്തിൽ, അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ മൊത്തമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു കുട്ടി ഈ സ്റ്റോറിയിൽ. പിന്നെ എന്താണ് ഫെയർ സിംബലൈസ് വേൾഡ്. ഫെയറിനെ നമ്മളെ വേൾഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ദ അട്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ ഫെയർ അപ്പീൽസ് ടു ദ സെൻസസ്. നമ്മുടെ സെൻസസിനെയൊക്കെ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ആ ഫെയറിൽ, ആ ഒരു മേളയിലുള്ള ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പീൽ ടു ദ ഐ. എന്താണ് ടോയ്സ് അപ്പീൽ ടു ദ ഐസ്. എന്താണ് കണ്ണിനെ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ടോയ്സ്. മൈൻഡ് ഇൻ ജനറൽ. ബർഫിനെ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നത് പെലേറ്റ്, അതല്ലേ നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് ബഡിനെ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ബർഫി. പിന്നെ എന്താണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് വിഷ്വൽ ആൻഡ് ഓൾ ഫാക്ടറി അപ്പീൽ. ഫ്ലവേഴ്സിന് എന്താണ് വിഷ്വലും അതേപോലെ ഓൾ ഫാക്ടറി അപ്പീൽസും ഉണ്ടല്ലേ. ബലൂൺസ് ഹാവ് വിഷ്വൽ അപ്പീൽസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഹാസ് ഓറൽ അപ്പീൽസ് അല്ലേ. എല്ലാം മൊത്തത്തിലുള്ള അപ്പീൽസ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്, മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ദീസ് അട്രാക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് സെവറൽ pleasures or these are the temptation that human beings come across in the fair of the world. എന്താണ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഈ ഒരു മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റൊരു വേൾഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ദീസ് അട്രാക്ഷൻ, ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ചില പ്ലഷറുകൾ, സന്തോഷങ്ങളെയാണ് അല്ലേ. these are the temptations of human being. നമ്മൾ ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേൾഡിലുള്ള ടെംപ്ടേഷനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പ്ലഷറും അതേപോലെ ടെംപ്ടേഷനാണ് ഇതിൽ
ഡീപ്പർ ലെവലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണത് അല്ലേ. ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഗോഡായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ഫിസിക്കൽ സെറ്റിംഗ് ഇവോക്സ് പെർട്ടിക്കുലർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ അല്ലേ. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ടു ദ തീം. എന്താണ് ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെ, ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സൈക്കോളജിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റിനെ, ആ തീമിൻ്റെ ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഇഫക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി, ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ എന്താണ്, ചൈൽഡ് ഈസ് പെർട്ടിക്കുലർ ചൈൽഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ നെയിം. എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഈ ഒരു ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേര് റൈറ്റർ ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണില്ല അല്ലേ. അതെന്താണ്, എല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലെയുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് പേര് കൊടുക്കണില്ല. നോട്ട് ബീയിങ് ടു എനി ടൈം ഓർ പ്ലേസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസോ ടൈമോ ഒന്നും അദ്ദേഹം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണില്ല. ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് ആ ഒരു ഫെയർ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണമൊന്നുമില്ല. സ്പ്രിംഗ് ഫെയർ അറ്റ് ദ വില്ലേജ്, എന്താണ് വില്ലേജിലുള്ള ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഫെയർ മാത്രമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദ ജോയ് ആൻഡ് ചാവോസ് ഓഫ് റൂറൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നടക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളെയും അതേപോലെ നടക്കുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ, ചാവോസുകളെയും പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ദ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ മുൾക്ക് രാജാനന്ദ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ് പ്രോസ് സ്റ്റൈൽ അല്ലേ. പ്രോസ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ്, റൈറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ദ പ്രോപ്പർ ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡ്. എന്താണ് റൈറ്റർ ഈ ഒരു ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അതായത് മുൾക്ക് രാജ് ആനന്ദ് ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതെന്താണ്, നമുക്ക് ഓരോരോ കുട്ടിയിലെ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഫ്ലവേഴ്സ്, സ്വീറ്റ്സ്, ബലൂൺസ്, ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ദ പ്രോപ്പർ ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഫോളോ വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആൻഡ് ഫോളോ ഓറൽ ഇമേജും വിഷ്വൽ ഇമേജും ഓൾഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതില്ല അല്ലേ. വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ബ്രൈറ്റ് കളേർഡ് റാബിറ്റ്, എ ഫ്ലവറിംഗ് മസ്റ്റാർഡ് ഫീൽഡ്, ഓഷ്യൻ ഓഫ് സിൽവർ ലൈറ്റ്, ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ പെയിൽ വിത്ത് യെല്ലോ, റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് പർപ്പിൾ ബലൂൺ ഫ്ലൈയിങ് ഫ്രം. ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓറൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഓറൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കേൾക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇതിലാണ് ഓറൽ ഇമേജ്. ഹൈ പിച്ച്ഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് വിസ്ലിംഗ്, ക്രീക്കിംഗ്, സ്കീക്കിംഗ്, റോറിംഗ്, ഹമ്മിങ് നോയ്സസ് ആർ കൺസിഡർ ഓറൽ ഇമേജ് ആയിട്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൾഫാക്ടറി ആൻഡ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജസ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ആനന്ദ്. സ്വീറ്റ് പെർഫ്യൂം ഫ്രം ഹേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ, ഓൾഫാക്ടറിയിൽ പെട്ടതാണ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വീറ്റ് പെർഫ്യൂംസ് ആൻഡ് ദ സ്വീറ്റ് പെർഫ്യൂംസ് ഓഫ് their pollen mingled with the soft cool breeze, the implacable sweetness of the scent that came floating in the wing of the landguard air. ഇതൊക്കെയാണ് ഓൾഫാക്ടറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. സിമ്പിൾ, വിവിഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ദ ഫെസ്റ്റീവ് ചാവോസിലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടും വിവിഡും ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ദ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് മറ്റുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ. നോ ഹെവി ഐറണി ഓർ സറ്റയർ, ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഐറണികളോ സറ്റയറുകളോ, അതായത് വിരോധാഭാസ രീതിയിലുള്ള തരത്തിലുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് റിയലിസം. എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. ഏതൊരു ഫെസ്റ്റിവലിലും നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ വഴി തെറ്റിപ്പോവുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ റിയൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ക്യാപ്ചേഴ്സ് റൂറൽ ഇന്ത്യൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു റൂറൽ ഇന്ത്യൻ ലൈഫിന് അതേപോലെ കുട്ടികളുടെ സൈക്കോളജിനെ പറ്റിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ ദ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ബൈ മുൾക്ക് രാജ് ആനന്ദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ.